Hello everyone. In previous class we are discussing type conversions. I just defined what do you mean by type conversions. In today's class we are going to be discussing definition of type conversions and types of type conversions. Type conversion or a type casting which is converting one data type to another data type, in which we are having two different types of type conversions. Those are implicit type conversions and explicit type conversions. What do you mean by implicit, explicit? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅದಾವು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪು, ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಲಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We require this type conversions in situations where we declared a certain variable with a certain data type. After performing certain operation, we want to return value in other format. In that situations, we require these type conversions. These type conversions are of two type: implicit conversions and explicit conversions. What do you mean by implicit conversions? Implicit conversions are those in which compiler implicitly convert from one data type to another data type. Such conversions or such typecasting is called implicit type conversions or implicit conversions. For example, let us see, I declared two variables. Those are a and b. See here, I declared a variable short a and I assigned a value 2000 to a variable a, where a is of short data type which able to hold smaller value. I declared one more variable, that is integer b, which able to hold a little bit lengthier number. These are the two different data types which are declared. Those are short a and integer b. Now what I am doing is I am assigning variable a to a b. Variable a to a b means now variable a is of short type which I am assigning to a variable b. Now compiler itself converting variable a into a integer type data. Variable a into a integer type data, that is called implicit conversions, in which compiler itself or compiler is going to be converts from one data type to another data type. Such conversions are called implicit conversions. Implicit conversions ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಸ್ವತಃ ತಾನ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000, ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದು ಬಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಈಗ ಎ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ಎ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಸ್ವತಃ ತಾನ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. Now we are having one more type conversion, that is explicit type conversions. In explicit type conversions, we manually specifying a certain type
to which we want to convert, that is called explicit, in which programmer himself is mentioning for converting type. Those are called explicit conversions. Explicit conversions ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ವತಃ ಅವನಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ a equal to 2000 integer b. Now I am converting b equal to integer of a, where I am mentioning an type to which a should be converted. That is called explicit conversion. But in previous case, means in implicit expressions, implicit conversion, we are not mentioning any type. Automatically compiler will recognizing and converting from one type to another type. But in explicit, programmer has to mention from which data type to which we need to be converted, that we have to mention. Those are called explicit conversions. Next one is a structure of C++ program. That is very important concept of this chapter, in which we are discussing how C++ program is going to be written. It has having certain steps, certain sections, how we need to be declare and how we need to be write. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು C++ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಾ. ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Here I mention what are the steps or stages which are included in writing a C++. At side by side, I written one small example how we are going to be writing C++ example. In structure of C++ example, the first one is comment section or comment line. Comment sections or comment line, it is optional, which is a documentation part. For what purpose we are writing a program that can be done with help of this comment sections. These comment sections, which are always begin with an / star and end with */ whatever the things or whatever the characters which we are placing in between these / star / these are not compiled by compiler. That is called comment section. We usually write this comment section or a documentation section for what purpose we are developing a program to describe. We are using this comment sections. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದನೇದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ always begin with an / and ends with */. ನಾವು ಏನೇ ಈ // ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಕಂಪೈಲರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. Means for program we require certain built-in functions. If you want to include those built-in sections, those have to be declared in linker sections. These linker sections are always begin with an #include, and these are going to be including certain header files to our program. Those header files made or provide a facility for including certain library functions to our program. Those are called linker sections. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ
ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲಿಂತ್ರ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲಿಂತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. Definition section is an optional. If you want to define certain constants, these can be defined in this definition sections. The next one is void main. That is an important part of the C++ program. That is void main. Every C++ program which contains only one main program, which give a symbolic notation for a compiler is that the main program is start beginning from this particular positions. For that we are returning this void main. ನಾವು void main ಅನ್ನೋದು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಈ void main ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ void main ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್. ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, those can be declared in declaration section. Whatever the variables which you are utilizing in program, those must be declared or defined before utilizing in a program. Those should be done after open flower basis, or before using those we have to declare. That is called declaration section. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದರ ಟೈಪ್ ಏನೈತಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.14 r ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅವನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ C++ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ C++ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ C++ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ describe that after this the sequence of instructions are going to be ending. How we symbolize beginning of set of instructions, the same way close flower bracket which is symbolized for end of set of instructions. ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಕವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ void main. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ರೋಟೀನ್ಸ್ನ void main ಆದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ void main ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್
C++ program. The next one is library functions. We have to discuss these important library functions. While we discussing structure of program, we mentioned that linker sections in which we are mentioning or including certain library functions. These library functions which contains certain built-in functions. If you want to make utilize those built-in functions, then we have to include them in an linker section so that they made provide a facility for utilizing those built-in functions in our program. Now we're going to be discuss those library functions one by one. Library in which first one is mathematical functions. Mathematical functions which provide a facility for using certain mathematical functions in our program. If we are using any mathematical functions, then if you want to those mathematical functions available for your program, then we must include #include math.h to our program. Then only which provide facility for making utilizing these different library functions to our program. ನಾವು ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಂಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ math.h ಅನ್ನೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ sqrt of x. sqrt of x is a mathematical function which is used to find out square root of x. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ sqrt ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ which is performing operation x raised to the power of y. x raised to the power of y means x raised to y. If you want to calculate any power functions, then we need to be calculated with help of this power functions only if you are including math.h header files to your program. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2⁻³ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ 2⁻³ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ 2,3 ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2⁻³ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ sin x, cos x, tan x, a sin x, a cos x, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ exponential. If you want to calculate e raised to x exponential form, that can be calculated with help of exponent of exp of x, which is calculating exponential function of x, which means e raised to x. ಅದೇ ರೀತಿ log x. If you want to calculate logarithm of x, means log 10, log 5, log 20 or any one logarithm value, that can be calculated with help of log x. In the same way, log 10 base x, if you want to calculate logarithm value of a x of log base 10, that is going to be calculated with help of log 10x. In the same way, absolute of x, if you want to calculate absolute value of a integer number, means which is having negative value, and if you want to convert it to an positive number, that is going to be done with help of absolute of x. In the same way, f absolute of x, if you want to absolute value of a floating point number or a fractional number, that is going to be calculated with help of f absolute of x. If you want to make utilization of any one of these mathematical functions to your program, then we must include math.h to our program.
It is all about mathematical functions. The next one is C type.h, means character type.h. If you want to perform any character manipulation functions in your program which you are performing in your program, then we must include C type.h header file, which provide facility for including character handling functions to our program. Those are is alpha, is resist, is alum, is lower, is upper, to lower. What these functions are performing, which is going to be checking a given character and returning a result in terms of true or a false, true or a false. Except these two functions, those are to upper, to lower. Apart from all these character handling function which checks a given character and returning a result in terms of true and false, means yes or no. First one is alpha. Is alpha is a character handling function which checks whether given character is alphabet or not. Means if I entered any number, then which is going to be checking that number and returning a result. If I enter a number, then it's going to be returning as a false. If I entered an alphabet, any alphabet from A to Z, then it is going to be returning an true. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸಿ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಸಿ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹೆಡ್ರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೇದು ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಸಿ. ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟು ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಅದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ 5 ಕೊಟ್ಟನೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ false. In the same way, is digit c. Is digit is a character handling function which checks whether given character is digit or not. If a given character is a digit, which is going to be returning a true value or false value. Next one is all num. Is all num is a character handling function which checks whether given character is a alphabet or a number, which might be of either of any one, either character or a number, then it is going to be returning a value as a true. If it is rather than alphabet or a number, means if it is a symbol or any special character, then it is going to be returning as a false. Is all num ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಐತೋ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಐತೋ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಯಾಶ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಯಾವ್ದಾರ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟು ಅಲ್ಲ ನಂಬರು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಈಸ್ ಲೋವರ್ is a character handling function which checks whether given character is in lower case or not. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ to upper, to lower. Up to this, whatever we see in character handling functions, they are checking given character and returning a result in terms of true or false. But these two character handling functions, those are to upper, to lower. To upper, to lower character handling functions which converting given respective character into a respective type. To upper is a character handling functions which convert ಗಿವನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾವೆ. ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಅನ್ನುವು
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಲ್ಫಾಬೆಟನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಲೋವರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಎ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಟು ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. The next one is string handling functions. If you are manipulating certain strings in your program, then we must include these string handling functions to our program. String means sequence of characters. If you are manipulating sequence of characters in your program, then we must include these string handling functions. These are included in string.h header files. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ strlen, strcat, strcpy, strcmp, strcmpi, strrev, strupr, strlwr. These are the few string handling functions. Now we are going to discuss what is the purpose of this, what is the specific purpose of this string handling functions. First one is strlen. strlen is nothing but string length, which returns the total number of characters present in a given string. That is going to be returned with help of this string length functions. String length ಅನ್ನೋದು strlen ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ strlen ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ABCD ಅಥವಾ APPLE ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಐತಿ. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ strlen ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ strlen ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ strcat ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ strcat ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ which is going to be combining two string into form a single string, means s1 s2. For example, we stored BVVS in s1 and Bagalkot in s2, and you want to combine these two strings. That is going to be done with help of strcat s1 s2, which makes as a BVVS Bagalkot. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ strcpy or a string copy, which is used to copy the content of string 2 to string 1. strcpy s1 s2 means which is going to be copying the content of string 2 into a string 1. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 2 ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 1ಗೆ ತಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್, strcmp string compare function, which is comparing two different strings with their cases. Means ನಾನು s1 ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ s2 ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿದ್ನೆ. ಅವು ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ C++ is a case sensitive program which is going to be identifying variables in a lower case and upper case in a differently identified these different variables. For that we are using two different string compare, which is comparing given two strings with respective cases,
Next one is string compare I, which compare two different cases without or with irrespective of their cases. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು, ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇರಬಹುದು, ಎರಡೂ ಅವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯೋ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯೋ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್, STRREV, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ is a string handling functions which rewrites a given string into its reverse order. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ABC ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ CBA ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೋವರ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ which converts given lower level string into upper cases and which converts given upper level string into lower cases. String UPR functions, string UPR functions ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. STRLWR ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ string handling functions. Next one is console input output functions or console input output functions. Means if you are performing reading and printing functions, these are all called console input output functions. If you want to include these console input output functions, then we must include stdio.h. std means standard input output .h header file. A standard input output .h header files which provide facility for using certain console input output functions to our program. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತು ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗೆಟ್ ಎಸ್, ಪುಟ್ ಎಸ್. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ console input output functions which able to read single character value which is feeded by keyboard. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ put char functions which is able to print single character on a monitor. If you want to display a single character on a monitor, that is going to be done with help of put character functions. In the same way, get s is used to read a string. If you want to read a sequence of character, these sequence of character are going to be read with help of getS functions. From getChar we can read a single character. From getS we are able to read whole line. In the same way, putS is a display functions or print functions which able to print whole line, or whole line can be print with help of this putS functions. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ putS functions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next one is certain standard library functions. These library functions which are also included in standard input output .h header files, those are stdio.h header files. The first one is randomize. Randomize is a library functions which able to generate any one random number. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎನ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್, ಮೀನ್ಸ್ 0 to n-1. If I mentioned random 100, then it is going to be generating any one random number from 0 to 99. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 100 ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬರೀ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ A to I to A. A to I is a standard input output functions which converts given string into equal numeric value, which is going to be converting given string into the respective integer value. In the same way, I to A, which converts given sequence of character, given number into a
string, given number into a string. This completes your C++ program.